Good morning. Today we are going to discuss about what is budget and what are its components, etc. So budget, you know that is a simply we can say that budget is an income expenditure statement. So whatever it is a statement which deals with the income and expenditure of a family or a government. That is budget. So here we know that the term budget, it is derived from a French word baguette, Bougettte, which means a leather bag or a purse. So the term budget, that is derived from budget, Budget, that is the spelling of the word budget, and this budget is derived from a French word baguette, Bougettte, which means a leather bag or a purse. So usually the term budget is understood as a document which is presented by the government, which contains an estimate of proposed expenditure for a given period and proposed means of financing this expenditure for the approval of legislation. So the term, for the common sense, it is commonly understood that it is a document. So it is a document which contains or which is presented by the government. So this is a document which is presented by the government and it contains an estimate of proposed expenditure for a given period. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ദിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ. മാത്രമല്ല ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം, അതായത് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ആവശ്യമായ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള വഴികളും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി, അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് എ document which is presented by a government which contains an estimate of proposed expenditure for a given period and proposed means of financing them for the approval of legislation. So as per the article 111 of Indian Constitution, the government has to present an annual financial document or financial statement in the parliament which shows the estimates of revenue and expenditure. So this budget is presented by the government in the parliament on the basis of as per the article 112 of the constitution. So article 112 deals with the budget and its presentation is done by the finance minister every year, and that financial statement shows the annual expenditure as well as revenue of the government. So this is called an annual financial statement or the budget. So this is called an annual financial statement or the budget. Annual financial statement അഥവാ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. So we can say that government budget is a schedule means table, schedule of all revenues and expenditures that the government expects to receive and plan to spend during the following year. അപ്പോൾ ഒരു തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് എൻക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മാത്രമല്ല എത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റവന്യൂ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് എ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഓൾ റവന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ്. അല്ല, എല്ലാ റവന്യൂവും എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളും ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെക്ട്സ് ടു റിസീവ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ടു സ്പെൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ. തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് കിട്ടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനത്തെയും ഗവൺമെൻറ് ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ചിലവുകളാണോ അത് തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ചിലവുകളാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. So a budget includes, so what are the things, next let us discuss what are the things which are included in the budget. ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, എ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ തൊട്ടു മുന്നത്തെ വർഷത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തത്, ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബഡ്ജറ്റിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയർ, ആ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റും
ആ വർഷത്തെ റിവൈസ് ചെയ്ത എസ്റ്റിമേറ്റ്സും, അതായത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, ആ വർഷം എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു, എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് 3 ദ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണക്കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഒരു ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആ കറണ്ട് ഇയറിലെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്തെ റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, നമ്മൾ അതിന് മുന്നുള്ള നമ്മൾ വെച്ച കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം എത്രയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതും. അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫോളോയിങ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഉദാഹരണം 2013-14 ബജറ്റ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻ ദ 2013-14 ബജറ്റ് ദർ വിൽ ബി ദ ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് 2011-12. അതായത് 2011-12 വർഷത്തെ എന്താണ് ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ മാത്രമല്ല 2012-13 വർഷത്തെ ആക്ച്വൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇറ്റ് മേ ബി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ 2013-14. മാത്രമല്ല 2013-14 കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള എന്താണ് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പം 2013-14 ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദർ വിൽ ബി ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് 2011-12. 2011-12 ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 2012-13 എന്താണോ ആക്ച്വൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്താണോ അതുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല 2013-14 എന്തുണ്ടാവും, ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 2013-14 ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ 2011-12 എന്തുണ്ടാവും, ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ വർഷം 2012-13 എത്രയാണ് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ വർഷം 2013-14 എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 2013-14 ബജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം, യൂഷ്വലി ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് ദിസ് ബജറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. അല്ലേ, യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ ബജറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. So the state governments also present the budget, and that budget is presented in the state by the state finance minister, and that is presented as per Article 202 of the Indian Constitution. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 202 അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ആർട്ടിക്കിൾ 112 അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ബജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 112ഉം, അതേസമയം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 202 അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ 202 എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ബജറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ പല ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫസർ റീൻ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ടുവന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് റീൻ സ്റ്റോൺ. So according to Reen Stone, it is a document containing a preliminary approved plan of public revenue and expenditure. It is a document. അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ പ്രിലിമിനറി അപ്രൂവ്ഡ് പ്ലാൻ ഓഫ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. പബ്ലിക് റവന്യൂവിൻ്റെയും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെയും നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രിലിമിനറിയാണ്, അതായത് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് പ്ലാനാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റീൻ സ്റ്റോൺ തന്ന ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എ പ്രിലിമിനറി അപ്രൂവ്ഡ് പ്ലാൻ ഓഫ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. പിന്നെ അതുപോലെ ദർ ഇസ് അനദർ ഡെഫിനിഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ബാസ്റ്റബിൾ. That is, a budget is at once a report on estimates and proposals. എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസൽസ്. നമ്മുടെ കണക്കുകളുടെയും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെയും ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർ കോറിലേറ്റഡ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ്. അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രക്രിയകളും എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർ കോറിലേറ്റഡ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രക്രിയകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ബജറ്റ് എന്ന്. എ ബജറ്റ് ഈസ് അറ്റ് വൺസ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസൽസ്. എസ്റ്റിമേറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രൊപ്പോസൽസിൻ്റെയും ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർ കോറിലേറ്റഡ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ്.
അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്, ഒരു ഉപകരണമാണ് ബജറ്റ് എന്നാണ് ബാസ്റ്റബിൾ നമുക്ക് തന്ന ഡെഫിനിഷൻ. Next is another definition which is given by Crown and Howard. According to Crown and Howard, a budget is a predetermined statement of management policy during a given period which provides a standard of comparison with the results actually achieved. A budget is a predetermined statement of management policy. അതായത് ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ്, ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്സ് ആക്ച്വലി അച്ചീവ്ഡ്. അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിലവിലുള്ള റിസൾട്ട്സിനെ നിലവിലുള്ള ആക്ച്വലി ആയിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാരിസനാണ് ബജറ്റ് എന്നാണ് ക്രൗൺ ഹോവാർഡ്. എ ബജറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി. നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ്, ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട്സുമായി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് എന്നാണ് ക്രൗൺ ആൻഡ് ഹോവാർഡ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ B.E. Buck, he also defines budget as a finance plan. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനാണ്. പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഫോമുലേറ്റിംഗ്, ഓതറൈസിങ്, എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദിസ് പ്ലാൻ. മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ഈ പ്ലാനെ നമുക്ക് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഓതറൈസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം, എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫിനാൻസ് പ്ലാനാണ്. മാത്രമല്ല സം ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈച്ച് സക്സസീവ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊസീജിയർ. മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ പ്രൊസീജിയറുമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻസ് പ്ലാനിനെയാണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് B.E. ബക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ ഫിനാൻസ് പ്ലാൻ, അങ്ങനെ പറയാം. ഒരു ഫിനാൻസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഫോമുലേറ്റിംഗ്, ഓതറൈസിങ്, എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദിസ് പ്ലാൻ. ഈ പ്ലാനിനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം. സം ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈച്ച് സക്സസീവ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ ആരായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്? ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ B.E. ബക്ക് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ബജറ്റ് ഈസ് ആൻ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി ബജറ്റിനെ നമുക്ക് പറയാം. So now we are going to discuss about the components of a budget. ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഈസ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൾ സംസ് ഓഫ് മണി, all revenues of the government, the loans raised by it, receipts by way of repayment of loans constitute the consolidated fund. Consolidated fund എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ പണം, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റവന്യൂ, ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പണവും, അതായത് റവന്യൂ ഉണ്ടാവാം, ഗവൺമെൻറ് ലോണുകളുണ്ടാവാം, ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ലോണുകളുണ്ടാവാം, ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ റവന്യൂ ഉണ്ടാവാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ വരുന്നത്. എന്തൊക്കെ പണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതായത് റവന്യൂ ഉണ്ടാവാം, ലോണുകളുണ്ടാവാം, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്? കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോ എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി വിത്ഡ്രോൺ ഫ്രം ദിസ് ഫണ്ട് വിതൗട്ട് ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 266(1) അനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സാങ്ഷനില്ലാതെ ഒരു ഫണ്ട് പോലും നമുക്കിൽ നിന്ന് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ പണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമുക്ക് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ റവന്യൂ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ ലോണുകളും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് cannot be withdrawn without the proper sanction from the പാർലമെൻറ്റ്. പാർലമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ സാങ്ഷൻ വേണം. ആർട്ടിക്കിൾ 266(1) പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പണം പിൻവലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദെൻ കംസ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട്. കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, എമർജൻസി കാണുന്ന സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എന്ന്. സോ ദിസ് ഫണ്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ടു എനേബിൾ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു മീറ്റ് ദ അൺഫോർസീൻ എമർജൻസീസ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളിത് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അൺഫോർസീൻ എമർജൻസീസ് നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ്.
പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ എമർജൻസി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടാണ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട്. ദിസ് ഫണ്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻ്റെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ അൺഫോർസീൻ expenditure of the government. So in this case, prior sanction from the parliament is not required to spend the fund. That is according to article 267. There is no need for getting prior sanction from the government. അതല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രയർ സാങ്ഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അൺഫോർസീൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ടാണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? സാങ്ഷൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 267 പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ കംസ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്. So public account എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are certain transactions which are not included in the contingency fund. ഇപ്പോൾ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതായത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ് കളക്ഷൻസ്, മറ്റുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ, ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല? കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് മണി വിച്ച് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്. ഇത് ഇതിനകത്തായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുക, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ അത് ആരുടെ വരുന്നില്ല? പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. ആ മണി ആർക്കുള്ളതല്ല, പണം ആർക്കുള്ളതല്ല, ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതല്ല. ദിസ് ഹാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് അതോറിറ്റീസ് ഹു ഹാവ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആരാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്, ആരാണോ ഇട്ടേക്കുന്നത്, അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ആർക്കുള്ള പണമല്ല, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പണമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റീപെയ്ഡ് ടു ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതിൽ ആരാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ആ വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസ് ആരാണോ ഇട്ടത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹെൻസ് പാർലമെൻ്ററി അപ്രൂവൽ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രകാരം പാർലമെൻ്ററി അപ്രൂവൽ വേണ്ട. ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പാർലമെൻ്ററി അക്കൗണ്ടിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 266(2) പ്രകാരമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റാണ്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ഇൻകംസ്, ഓൾ ദ റവന്യൂസ്, ഓൾ ദ ലോൺസ് റേസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. സോ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദ പാർലമെൻറ്റ്. Then comes contingency fund. Contingency fund is placed at the disposal of the president to meet uncertain expenditures. And the peculiarity is there is no need for prior sanction from the parliament. And the last one is public account. So here there are some certain transactions which are not included in the contingency fund. Contingency fund ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പണം, ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ്, മറ്റുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്. അതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുക പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആരാണോ അതിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇപ്പോൾ PF ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണോ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നീഡ് ഫോർ പാർലമെൻ്ററി അപ്രൂവൽ. എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പാർലമെൻ്ററി അപ്രൂവൽ ആവശ്യമില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 266(2) പ്രകാരമുള്ളതാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെലവിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റവന്യൂ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ സം അതോറിറ്റി. സാധാരണ അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിസിറ്റി ജനറലി ആനുവൽ. ഒരു പീരിയോഡിക്കലാണിത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണിത് പാസ്സാക്കുന്നത്. ജനറലി 1 ഇയർ, സാധാരണ ഒരു വർഷത്തേക്കാണുള്ളത്. ആനുവലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് റവന്യൂസ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഇൻകേർഡ്. മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവണം, എത്ര റവന്യൂ എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവണം, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രീതി അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും. ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ്. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ക്യാഷിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. റൂൾ ഓഫ് ലാബ്സ്. പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫണ്ട്സ് വിതിൻ ദ ഇയർ ലാബ്സ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ.
അപ്പോൾ എത്ര ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫണ്ടുണ്ടോ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ലാപ്സായി പോകും. ഇപ്പോൾ മാർച്ച് 31 നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാർച്ച് 31 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് ലാപ്സായി പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. റിയലിസ്റ്റിക് എസ്റ്റിമേഷൻ, കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ടാകും. ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ബജറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഗ്രോസ് നെറ്റ് ബേസിസ്, ഗ്രോസ് ബേസിസിലുണ്ടാവാം, നെറ്റ് ബേസിസിൽ. ഇപ്പോൾ ഗ്രോസ് ബജറ്റ് മൊത്തം തുകയും പറയും, നെറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ തുക, അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടും പറയാം. നമ്മൾ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഫോം ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈസ് ടു കറസ്പോണ്ട് ടു അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കണക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? കണക്കുകളുമായി ഇതിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകളെന്ന്, അതായത് നമ്മൾ എത്ര കണക്കൂട്ടിൽ ഭാവിയിലേക്ക് ഇത്ര ചിലവുണ്ടാവും, ഭാവിയിലേക്ക് ഇത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? കണക്കുകളുമായി, അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ടു ബി ഓൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ബേസിസ്. ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഏത് ബേസിസിലാണ്? ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കുകൾ വരിക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേസ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ബജറ്റുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നൗ അബൌട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എ ബജറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? സോ ബജറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ധനകാര്യ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ഫോർ എൻഫോഴ്സിങ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസ്. ഗവൺമെൻറ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബജറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, റീഅലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. വിഭവങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റീഅലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റി വേറൊരിടത്തേക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു. റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സിൻ്റെ പുനർവിതരണം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, വിഭവങ്ങളെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ദ റിലവൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫ്യൂച്ചറിലെ ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും? ബജറ്റിലൂടെ കഴിയും. സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക്. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും. എന്താണ്? എബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഗവൺമെൻറ് പാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, പ്രസൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതാത് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ബജറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൂൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി. ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയുടെ ഒരു ടൂളാണ്, ഒരു ഉപകരണമാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങളുടെ ഒരു ഉപകരണമാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബജറ്റിലൂടെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസികൾ നടപ്പിലാക്കാറുള്ളത്, ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാറ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഗവൺമെൻറ് വരുമാനത്തെയും ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കണക്കാക്കാൻ ബജറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. നമ്മളറിയാം, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഈസ് എ പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ടാക്സേഷൻ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എറ്റ്സെട്ര. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സേഷൻ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. അപ്പോൾ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്നിനെ ഉപയോഗിക്കാം, ബജറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ. പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ്. അതായത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലൂടെയാണ്. ആ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബജറ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബജറ്റിലൂടെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. ബജറ്റിലൂടെയാണ് ഇന്ന മേഖലകളിലേക്ക് ഇത്ര രൂപ നീക്കി വെക്കണം തീരുമാനിക്കുന്ന ബജറ്റിലൂടെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ. പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. അതായത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി? ജനങ്ങളോട് സാമ്പത്തികപരമായി കണക്കുകൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം, കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബജറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ഇറ്റ് സെർവ് ആസ് എ ടൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി. ഭരണപരമായ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, കാര്യക്ഷമത കണക്കെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുപയോഗിക്കാം? നമുക്ക് ബജറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ റീഅലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഇറ്റ് gives source, it serves as a source of information to the public about the past, present and future activities of the government, as well as the plans and programs of the government, etc. It acts as a tool of government policy, it acts as an instrument of fiscal policy of the government, it helps to estimate income and expenditure of the government, it acts as a basis for public welfare, and it ensures the financial and legal accountability. Then it serves as a tool of management for controlling administrative efficiency. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ബജറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം വിച്ച് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ബഗറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് എ ലെതർ ബാഗ് ഓർ എ പേഴ്സ്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആർട്ടിക്കിൾ 112 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദ ബജറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ബജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ, തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതേ വർഷത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തെ, ഇനി പിന്നെ വരുന്ന വർഷത്തെ. ഇപ്പോൾ 2013-14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ 11-12 അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും 12-13 11-12 ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമുള്ള കണക്കുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത വർഷം 2012-13 എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തെ എന്താണ് കണക്കുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ 13-14 എന്തുണ്ടാവും, പിന്നെ റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2012-13 റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 13-14 ബജറ്റ് ഉണ്ടാവും, ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ 202 പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബജറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, ദെൻ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്, ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ റവന്യൂവും എല്ലാ ലോണുകളും ഒക്കെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രയർ സാങ്ഷൻ പാർലമെൻറ്റ് പ്രയർ സാങ്ഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും. Contingency fund എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് contingencies by the government. Usually it does not need any prior sanction from the parliament. And the last is public account. Public account എന്ന് വെച്ചാൽ that is certain transactions which are not included in the contingency fund. So that includes payment to the PF, then small savings of the people, etc. So these are to be repaid whenever the people demand it. So there is no need for prior sanction from the parliament. പിന്നെ ബജറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുക, കേട്ടിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.